We began the story, Life with the Grandfather, and you may have understood that the name of the hero is Raja, who lived with his grandfather and grandmother. There were four members in his family. They are grandfather, grandmother, uncle, and Raja itself. Grandfather was a man who was respected by all the villagers. Grandmother was kind and gentle, and she took good care of Raja. And the uncle was a young and clever man who would come to Raja's help whenever he was in a trouble. And you know that grandfather did not like Raja going out to play with the other children. But Raja liked his home and he used to play with the cows and other animals in the garden. Let's go through the rest of the story. Making a shower. It was an evening after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree and grandfather and I would get a good shower. I liked bathing in the rain, but he might not like it. But it would be great fun. Making a shower. Making a shower. Shower means റെയിൻ അല്ലേ, ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കാണ്, ഡ്രിസ്ലിങ്ങിനൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഷവർ എന്ന് പറയുക, മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുക. മേക്കിംഗ് എ ഷവർ. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റെയിൻ. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റെയിൻ. ഹെവി മീൻസ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു വൈകുന്നേര സമയം. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റെയിൻ. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. And that time, after the heavy rain, the grandfather was picking flowers from the jasmine bush. ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ലച്ചെടി, ജാസ്മിൻ ബുഷ് മുല്ലച്ചെടി അല്ലേ. മുല്ലയിൽ നിന്നും എന്ത് പെറുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു, മുല്ലപ്പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ആര്, ഗ്രാൻഡ് അണ്ടർ ദി സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ. ആ ഒരു സാൻഡൽവുഡ് ചന്ദന മരത്തിന് താഴെയായി വീണ് കിടക്കുന്ന ജാസ്മിൻ നുള്ളി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആര്, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. The leaves of the tree were full of raindrops, and after the heavy rain the leaves of the tree were full of raindrops. ആ ഒരു ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ ഇലകളിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്, റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആണ്, മഴത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I knew I could make rain if I shook the tree and the grandfather and I would get a good shower. And Raja knew that. രാജയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം തോന്നി, രാജയ്ക്ക് അറിയാം, രാജ knew he could make rain. രാജയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മഴ പെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ സാധിക്കും, he could make rain if he shook the tree. അല്ലേ, ഷൂക്ക് മീൻസ് പിടിച്ച് കുലുക്കുക. ആ ഒരു ചന്ദനമരം ഇപ്പം ചെന്നങ്ങോട്ട് കുലുക്കി എനിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഹു വാസ് അണ്ടർ ദ ട്രീ? അണ്ടർ ദ ട്രീ there was grandfather. അല്ലേ, അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് കുലിക്കുക, വെള്ളം മുഴുവൻ ആരുടെ മേലെ വീഴും, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മേലെ വീഴും അല്ലേ. And Raja knew he could make rain if he shook the tree and the grandfather and he would get a good shower. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജയ്ക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനും എന്ത് കിട്ടും, നല്ലൊരു മഴ ലഭിക്കും, നല്ലൊരു മഴ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി കുലിക്കിയാൽ. I liked bathing in the rain. Raja liked to bath in the rain. മഴയിൽ കുളിക്കാൻ ആർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, രാജയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. But he might not like it. But grandfather may not like it. അത് ആർക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അത് അത്ര ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. But it would be a great food if grandfather liked it or not. It would be a great fun. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അതായത് ആ ഒരു ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചെന്ന് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ഫണ്ണായിരിക്കും. എന്താ ഗ്രേറ്റ് ഫൺ, ഒരു നല്ലൊരു തമാശ തന്നെയായിരിക്കും, രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് അത് മാറും. സോ I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower and both grandfather and I were soaked. I loved it. But grandfather didn't. He turned to me with an angry look. I was sure he would catch me and beat me. So I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster and he had almost caught me
when he stumbled and fell. I ran away to the paddy fields and hid myself there. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. So I quietly went. Quietly means without making any noise. ഒരു ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ, without making any sound. So Raja quietly went near the sandalwood tree and shook it with all his strength. Strength means കഴിവ്, ശേഷി, ബലം. തൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കൊടുത്ത് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരൊറ്റ കുലുക്കങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. There was a heavy shower and both grandfather and I were soaked. There was means അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a heavy shower. After Raja shook the sandalwood, there was a heavy shower. ആ സാൻഡൽവുഡ് മരം പിടിച്ച് കുലുക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ശക്തിയിലാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വീണത്. ആൻഡ് ബോത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് രാജ were soaked. Soak means wet, നനയുക. Both grandfather and Raja were soaked after the shaking of the sandalwood tree by Raja. രാജ പിടിച്ച് കുലുക്കിയതോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ടാളും, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും രാജയും എന്തായി? നല്ലോണം നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു. I loved it. രാജ loved it. രാജയ്ക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. But grandfather didn't like it. that thing. അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഗ്രാൻഡ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He turned to me with an angry look. Grandfather looked at Raja very angrily. ഗ്രാൻഡ് രാജയെ ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നോക്കി. And I was sure he would catch me and beat me. And Raja was very sure that grandfather would catch him and beat him. രാജയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷുവറായിരുന്നു, ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്ത്? ഗ്രാൻഡ് രാജയെ പിടിക്കും, രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം രാജയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു. സോ രാജ റാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്നൊരു ഓട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഗ്രാൻഡ് റാൻ ആഫ്റ്റർ ഹിം. ഗ്രാൻഡ് പിന്നാലെയോടി. I ran fast. രാജ റാൻ ഫാസ്റ്റ്. രാജ വേഗത്തിലോടി. ബട്ട് ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റർ. എന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് റാൻ ഫാസ്റ്റർ. രാജേനെക്കാട്ടിലും സ്പീഡിൽ ആരോടാൻ തുടങ്ങി? ഗ്രാൻഡ് ഓടാൻ തുടങ്ങി. And he had almost caught me when he stumbled and fell. But when grandfather reached to catch the Raja, he stumbled. ഏകദേശം പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ള അടുത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് stumbled. Stumble means slip, വഴുക്കുക, ലോസ് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വഴുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റംബിൾ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഫെൽ. എന്നിട്ടോ താഴെ വീണുപോയി പാവം. ഗ്രാൻഡ് രാജയെ പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ള ദൂരത്ത് എത്തിയത് ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റംബിൾഡ് ആൻഡ് ഫെൽ, വഴുക്കി വീണു. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് രാജ ഷേക്കിംഗ് ദി സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹി റാൻ അവേ ടു ദി രാജ റാൻ അവേ ടു ദി പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ് ഹിംസെൽഫ് ദ. രാജ വെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി പാഡി ഫീൽഡ്. പാഡി ഫീൽഡ് മീൻസ് നെൽപ്പാടം. രാജ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ആ ഒരു നെൽപ്പാടത്തേക്കാണ് പോയത്. ആൻഡ് ഹി ഹൈഡ് മീൻസ് ഒളിപ്പിച്ചു. ഹിംസെൽഫ് ദർ. രാജ സ്വയം എന്ത് ചെയ്തു? ആ പാഡി ഫീൽഡിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. And Raja heard from the paddy field that grandfather says, I would teach you a lesson, Raja. രാജ എന്നെ ഞാനൊരു ടീച്ച് എ ലെസൺ. ലെസൺ മീൻസ് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു. നീ നോക്കിക്കോ, നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. When Raja came back home, grandfather would teach him a lesson. തിരിച്ച് രാജ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും. അവനിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പാടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് രാജ കേട്ടു. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. I stayed on in the fields. It was getting dark. I was afraid to stay there alone in the darkness. I remembered all the ghost stories I had heard. I stood up, looked around and then ran towards home. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. Raja have the fear about grandfather. Grandfather-ne ആർക്ക് പേടിയുണ്ട്? രാജയ്ക്ക് പേടിയുണ്ട്. So he did not want to go home because he feared grandfather would beat him.
തനിക്ക് രാജയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? ബീറ്റ്, അടി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവൻ്റെ പേടി. ഹീ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ രാജ സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ദ ഫീൽഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ എവിടെ തന്നെ നിന്നു? ആ പാടത്ത് തന്നെ നിന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. അങ്ങനെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങി. I was afraid to stay there alone in the darkness, and Raja was also afraid. Afraid means പേടിക്കുക, fear. Afraid to stay there alone in the darkness. Alone means ഒറ്റയ്ക്ക്. Darkness ഇരുട്ട്. ആ ഒരു ഇരുട്ടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും ആർക്ക് പേടിയാണ്? രാജയ്ക്ക് പേടിയാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടി പേടി, പാടത്തിരുന്നാൽ ഇരുട്ട് പേടി, രണ്ടും കൂടി മിക്സായി. I remembered all the ghost stories I had heard. Ghost means പ്രേതം. Raja remembered all the ghost stories, the stories about Dracula and something like that he had heard. രാജയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണെന്ന് ഒരുപാട് പ്രേത കഥകളൊക്കെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറൊക്കെ രാജയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് അവൻ ആ സമയത്ത് ഈ പാടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്. സോ ഹീ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എണീറ്റു. He looked around and then ran towards home. He looked around. Look around means ചുറ്റും നോക്കുക. And he ran towards home. എന്നിട്ട് നേരെ എങ്ങോട്ട് ഓടി? നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. I was still afraid to face grandfather, so I did not go inside the house. I went to the cowshed and took shelter in the loft. From there I could see grandfather sitting on the veranda saying his prayers. Raja was still afraid to face grandfather. Raja was still afraid to go in front of the grandfather. Grandfatherന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഇപ്പോഴും ആർക്ക് പേടി തന്നെയാണ്? രാജയ്ക്ക് പേടി തന്നെയാണ്. സോ ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ്. സോ ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ഗോ ടു ദി ഹൗസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ല? വീടിൻ്റെ അകത്തളത്തേക്ക് ചെന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ദി കൗഷെഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ്. കൗഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിൻ്റെ ആലയ്ക്കാണ് ആല, കാരണം കൗഷെഡ് എന്ന് പറയാം. ഷെൽട്ടർ അഭയം. ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടുംപുറം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. ഇപ്പോൾ പഴയ ആലകൾക്കൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ചില പലകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഈ പണിയായുധങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും വൈക്കോലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനാണ് ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ രാജ വെൻറ്റ് ടു ദി കൗഷെഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ്. രാജ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദി ലോഫ്റ്റ്. രാജ എവിടെ കയറിയിരുന്നു? ലോഫ്റ്റിൽ, ആ തട്ടുംപുറത്ത്, ആലയുടെ മുകളിൽ തട്ടുംപുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. From there, he could see grandfather sitting on the veranda saying his prayers. And from the loft, Raja could see who? Raja could see the grandfather sitting on the veranda saying his prayers. ആ ഒരു ലോഫ്റ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരെ കാണാം? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ രാജയ്ക്ക് കാണാം. എന്താ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചെയ്യുന്നത്? ഹി വാസ് സേയിങ് ഹിസ് പ്രയേഴ്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി വരാന്ത. വരാന്തയിലിരുന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. സന്ധ്യാനേരത്തെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. When I didn't turn up, she looked for me everywhere in the house. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. You look for him in the house. You look for him in the house, grandfather said. He is hiding somewhere. He is not in the house, grandmother said. I looked for him everywhere. Grandmother was also waiting for Raja. Grandmother ആരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്? സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ രാജ വീട്ടിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് grandmother was also waiting for Raja. രാജയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When he did not turn up. Turn up means arrive, എത്തിച്ചേരുക. When he did not turn up, she looked for him everywhere in the house. At the evening time, Raja didn't turn up to the house. എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല? രാജ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. And that's why she looked for him everywhere in the house. ആ വീടിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാജയെ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then she came out and called aloud for me. Then she came out the house and called aloud. Aloud means very soundly. ഉച്ചത്തിൽ രാജയെ വിളിച്ചു. Thinking that I was somewhere in the garden. That time grandmother was thinking he was somewhere in the garden. ഗാർഡൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പരിസരത്തൊക്കെ ആയിട്ട് രാജ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നത്. She did not get any answer. But the grandmother did not get any answer from Raja.
രാജയിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടിയും കിട്ടുന്നില്ല. Then she went to grandfather and asked him where I was. Then grandmother went straightly to grandfather and asked the whereabouts of രാജ. എന്നിട്ട് രാജയെക്കുറിച്ച് തിരക്കി, എവിടെയാണ് രാജ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ ചോദിച്ചത്? വേർ ഈസ് മൈ സൺ രാജ, എൻ്റെ മകൻ രാജ എവിടെയെന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം അതിന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മറുപടി എന്താ? യു ലുക്ക് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെഡ് ഹി ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. യു ലുക്ക് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ ഹൗസ്. ആ വീട്ടിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കുക, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഹി ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. ഹൈഡിങ് മീൻസ് ഒളിച്ചിരിക്കുക. ഹി ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ് I looked for him everywhere. But grandmother said that he was not in the house. രാജ എവിടെ ഇല്ല, വീട്ടിലെ ഒരു മൂലയിലും അവനില്ല. She looked for him everywhere. അവൾ എല്ലായിടത്തും, വീട്ടിലെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു. സോ where is Raja? We know that. Where is Raja? എവിടെയാണ് രാജ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. But grandmother and grandfather did not know where he is. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനും അവൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. So the next heading is the news spread, and I'm going to wind up this video here. Thank you.